Hello children, how are you? Today we are going to learn evaporation and formation of clouds and condensation. Children, by the end of this video, we are understood how can evaporate the water, how can form the clouds, and how can we get the rains also. Children, in this picture, a woman spreads wet cloths in under the sun rises. Am I right? What was going on here? Here is three questions for you. First one is, does the water in wet clothes dry up only due to sunlight or due to other reasons? Then second question, where does the water go after drying? And other one is, where does the water vapor go after evaporation? Okay children, let us know it. Water on wet roads, rooftops and some other places dries up after some time, though there is no light. We can see it. Generally, we can see this. Am I right? Yes. Where does this water go after drying up? Tell me once. If you heat water kept in a bowl by using a stove, you may notice water vapor coming from the bowl. Thus, when water is heated, it gets covered vapor and mixes with the air. Okay children? The process of water changing into water vapor is called evaporation. So పిల్లలు మనం ఒక చిన్న బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని దాన్ని బాయిల్ చేస్తామనుకోండి, కొంత సమయానికి అది బాయిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే వేడి చేస్తున్నాం అనుకోండి, అందులో నుంచి పొగలాంటి నిర్మాణాలు బయటికి వెళ్ళడం చూస్తూ ఉంటాం. అలానే కాచుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, నీళ్లు మొత్తం ఆ పొగ రూపంలో వెళ్ళి గాలిలో కలిసిపోవడాన్ని మనం గమనించే ఉంటాం. ఇదే విధంగా డే టు డే లైఫ్లో కూడా మనం చాలా చోట్ల ఈ విధంగా ఎవాపరేషన్ జరిగేది చూసే ఉంటాం. సో వన్స్ లిస్ట్ దట్ చిల్డ్రన్. ఓకే, ఎక్కడెక్కడ ఈ ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది? వేర్ ద ఎవాపరేషన్ అకర్స్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్. సో యు లిస్ట్ అవుట్ దట్ చిల్డ్రన్. దెన్ where does the water vapor go after evaporation? This is the question. What was the answer of this question children? ఎవాపరేట్ అయిన తర్వాత ఆ నీళ్ళు అనేవి ఎక్కడికి వెళ్తాయి అన్నది ప్రశ్న. సో మీకు తెలిస్తే సమాధానం చెప్పండి పిల్లలు, ఒకసారి ఆలోచించండి. ఓకే, నేను చెప్తా, వినండి. ఏమవుతుందంటే, పొగ రూపంలో వెళ్ళినటువంటి ఈ వాటర్ అనేది మేఘంగా మారుతుంది. ఓకేనా? ది వాటర్ వేపర్ విచ్ ఎంటర్ ఇంటు త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ ఫార్మ్స్ క్లౌడ్స్ ఇన్ ద స్కై. ఆ విధంగా మేఘాలు అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది. అర్థమైందా? సో పిల్లలు, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్, హౌ ఆర్ ద క్లౌడ్స్ ఫార్మ్డ్? చెప్పండి. ఎస్, the water vapor which enters into the air through the process of evaporation forms the clouds in the sky. ఇది ఆన్సర్. సో పిల్లలు ఇక్కడ చూడండి, ఏంటిది? గడ్డి మీద అక్కడక్కడ నీటి చుక్కలు కనబడుతున్నాయా? మీరెప్పుడైనా ఈ విధంగా గడ్డి మీద నీటి చుక్కల్ని గమనించారా? యా, గమనించే ఉంటారు. ఎప్పుడు కనబడుతుందో ఒకసారి చెప్పండి చూద్దాం. వింటర్ సీజన్లో మనం ఇలాంటి దృగ్విషయాన్ని గమనించే ఉంటాం. అవునా? దీన్నే కండెన్సేషన్ అని అంటారు.
Here is another example also. So children, we see in the tiny water droplets on the grass in the winter season. As well as children, in the winter season, in your mouth, we are also getting snow type of gas form near our mouth. It is tiny droplets occurs from the mouth on to our surroundings, occurs as a cloud near our mouth. Okay children, these tiny droplets concentrated in a limited area appears like a smoke or a small cloud near our mouth. Okay children, is formed and small dewdrops appear on the grass and leaves of plants. Okay, I think you understand. Okay children, next we take another activity. Okay, look here children, what is in the glass? Yes, first of all we take 3/4 of water in a water glass. We put some ice cubes on the water glass and kept beside for some time. We see formed small tiny droplet out of the glass. This is the condensation. పిల్లలు ఒక గ్లాస్లో మామూలు నీటిని తీసుకొని అందులో కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ వేసామనుకోండి, వాటి మధ్య చర్య జరిగి కొంత సమయానికి ఆ గ్లాసు చుట్టూ చిన్న చుక్కల్లాంటి నీటి నిర్మాణాలని గమనిస్తాం. దాన్ని కండెన్సేషన్ అని అంటాం. అది ఎందుకు సంభవించింది అంటే వాటర్ గ్యాస్ రూపంలో ఉన్నది చర్య జరిగి ద్రవ రూపంలోకి మారడం వల్ల ఇటువంటి టినీ డ్రాప్లెట్స్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఇంటూ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ కండెన్సేషన్ అని అంటారు. ఓకేనా చిల్డ్రన్? సో ఈ విధంగా ఎవాపరేషన్, అట్ ద సేమ్ మేనర్ కండెన్సేషన్. ఎవాపరేషన్ కారణంగా క్లౌడ్స్ ఏర్పడతాయి, కండెన్సేషన్ కారణంగా రైన్స్ అనేవి మనకు వస్తాయి. ఓకేనా పిల్లలు? ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాండ్. చిల్డ్రన్, హియర్ ఈస్ ద థింగ్. డూ యూ నో? Generally we get rains in some particular months during the year in our state. Rain occurs normally from June to September. During that season you might have observed in the sky that clouds are moving along with the winds blowing from western direction, southwest side. These winds are called southwest monsoon. Similarly, we observe in the months November and December, rains occur due to movements of clouds in the direction of winds blowing from eastern side, northeast side. These winds are called northeast monsoon. Nowadays, we are not getting timely rains and seasons are also changing slightly. Think, why is it happening so? సో మనకు మాన్సూన్స్ అనేవి 2 టైప్స్ వస్తాయి. ఒకటి వచ్చి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అని 2 రకాలు మనం చెప్పుకుంటాం. కానీ ఇప్పుడు వాటిలో కూడా మార్పు అనేది వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి. ఏమై ఉండొచ్చు? బికాస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇట్ ఆల్ అకర్స్. మనకి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజింగ్ వల్లనే ఈ విధమైనటువంటి డిఫరెన్షియేషన్స్ అనేవి మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి. పిల్లలు వర్షం పడేటప్పుడు కొన్ని స్టోన్స్ పడతాయి కదా, వాటిని హెయిల్ స్టోన్స్ అంటారు. ఎందుకంటే వెరీ కోల్డ్ కండెన్సేషన్లో the water drops turn into crystallize of ice and fall as snow. అంటే
మేఘాలలో ఉన్నటువంటి నీరు అనేది చల్లగాలి తాకినప్పుడు వర్షం రూపంలో భూమిని చేరుతుందని చెప్పుకున్నాం. కొన్ని సందర్భంలో ఏమవుతుందంటే అక్కడి నుంచి విడుదలైనటువంటి వాటర్ అనేది భూమి పైన ఉన్నట్టు ఆవరణంలో ఉన్నటువంటి వాటర్తో మిక్స్ అయినప్పుడు క్రిస్టలైజ్ గడ్డ కట్టుకుపోవడం అనేది సంభవిస్తుంది. అది కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి పొగమంచులా కనబడుతుంది, కొన్ని సందర్భంలో రాళ్ళులా కూడా మనకి కింద పడుతుంది, చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా. దాన్ని హెయిల్ స్టోన్స్ అని అంటాం అన్నమాట. సో అర్థమైందా పిల్లలు? ఎప్పుడైతే ఈ పొగమంచు రూపంలో ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ లాగా భూమిని చేరుతుందో దాన్ని రెయిన్ అని అంటారు. అది కంటిన్యూస్గా ఒకసారిగా సంభవించడం వల్ల పెద్ద పెద్ద చినుకులుగాను, కొన్ని సందర్భాల్లో చిన్న చిన్న తుంపర్లుగా కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది. సో చిల్డ్రన్, I think you are understood how can rain occurs. Okay, thank you children. Take care. Bye bye. Stay tuned my channel.